So I see you're wearing this badge. Can we show it in the camera? This is a badge he is wearing, and he has come here to support the candidate from here, Dr. AC Shanmugam. So let us have a word with him and let us understand why is he supporting this candidate this time? Why is he supporting the BJP this time? What is your name? Jayapalan. Okay. So, can you tell us, you have come here to support AC Shanmugam ji, and what is your idea behind his candidature? இங்கே கேள்வி புரிஞ்சுதானே? அதாவது கடைசியாக 2014 2019 இவர் நின்னார் தொகுதியில். நாங்கள் எல்லாரும் இவர் தேர்ந்தெடுக்க ஆசைப்பட்டோம். அப்போவும் இந்த கூட்டணியில் இருந்தோம். நாங்கள் பாமக கூட்டணி, அதாவது வலுவான கூட்டணி, அணைக்கட்டு தொகுதி. இது வந்து நாங்கள் எப்பவுமே விட்டு கொடுத்ததில்லை. அவர் இப்போ இங்கே நின்றுக்கிறாருன்னா எங்களை நம்பி தான் நின்றுக்கிறாரு. ஆனால் நாங்கள் வந்து முழு சப்போர்ட்டும் அவருக்கு இருக்குது. So for the last two times, be it 2014 or 2019, AC Shanmugam has stood for the Vellore constituency as a candidate. Like he lost very minutely. Last time he lost very minutely, and this time we are very confident that in our alliance, National Democratic Alliance, we are very sure that he will win and he will do good to the people. So, Prime Minister Modi was here just a couple of days ago, and he lent his full support to the candidates from this a couple of constituencies from here, from Dharmapuri, Vellore. So, do you see that as a game changer? இங்கே பிரதமர் மோடி 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அவருடைய தேர்தல் பரப்புரைக்காக வந்திருந்தாரு. அப்போ பக்கத்து தொகுதிகள்லாம் கூட வந்து அவர் அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்காக வந்துட்டு இங்கே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணது நம்ம பார்த்தோம். பக்கத்து தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, ஆரணி, அந்த மாதிரி அரக்கோணம், இந்த மாதிரி பல்வேறு தொகுதிகள் பிரச்சாரம் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தோம். அது இந்த தேர்தலுடைய ஒரு திருப்பு முனையா இருக்கும்னு நீங்க பாக்குறீங்களா? அதாவது பிரதமர் மோடி வந்து ஒரு 7 முறை வந்துட்டார் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது. அவர் வந்து இந்திய லெவலில் வந்து நல்லா அவருக்கு இருக்குன்ட்டு தான் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றது வந்து தாகத்தை உண்டாக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனால் மக்கள் வந்து மோடி பக்கம், அதாவது கடந்த கால ஆட்சிகள், அதாவது என்னென்ன தவறு செஞ்சாங்க அதெல்லாம் மக்கள் வந்து இப்போ வந்து சோசியல் மீடியா மூலம் எல்லாமே புரியுது அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு கடந்த கால ஆட்சிங்க. ஒரு நிமிஷம். So yes, from this year, for this year 2024 alone, Prime Minister Modi has visited 7 times to the state of Tamil Nadu. Yes, it is getting impacted because he is the Prime Minister. Obviously, it will have some impacts, and people have to realize that the previous governments or rules or MPs have not done anything in the government. Now, the social media is playing a very powerful role, that what are all we are able to receive, and we are able to know that what are all Modi schemes and what are all he has done to the country as well, and they are very sure that this time people will lend their enormous support to the BJP and the NDA alliance. Okay, one question I will want to ask you, and actually any 4 of you can answer. You have seen a lot of slander happening against the NDA, the alliance, the BJP, the whole north south divide, the debate about this party from outside is bad and all of that. So how does that impact the chances? What do you see it as, the entire slander campaign? You've seen a lot of things happening versus BJP, which is taking on the corruption bit of the DMK. So what do you have to say about it? இப்போ பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது இது ஒரு நார்த் இந்தியா பார்ட்டி, இது வந்துட்டு சவுத்தில் வந்துட்டு பிஜேபி வந்து எடுபடாது அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு பல்வேறு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க இந்த தேர்தலில் திமுக ஒரு பக்கம், பிஜேபி வந்து திமுக வந்து கரப்ஷன் இஷ்யூஸ்க்காக அக்யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த தேர்தல் பரப்புரை வந்து எடுப்படும்? திமுக ஒரு பக்கம் வந்து பிஜேபி நார்த் இந்தியா பார்ட்டினது, பிஜேபி ஒரு பக்கம் திமுக வந்து கரப்டட் பார்ட்டி அப்படின்னது. அப்படி இருக்கும்போது எந்த பரப்புரை வந்து எடுப்படும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? அதாவது நாங்கள் மக்களை ஏமாற்றலாம் அவங்க, அதாவது திசை திருப்பத்துக்காக, ஏதாவது இவங்க மாநில கட்சி, இவங்க அதாவது ஒன்றிய கட்சி அப்படின்ட்டு. ஆனால் வந்து மத்திய அரசு வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவாக தான் நடத்திட்டு இருக்கு. அதனால் வந்து மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த, அதாவது பிரதமர் வீடு கட்டுத்திட்டம், கிராமப்புற சாலை, அது அந்தந்த திட்டங்கள் எல்லாம் பிரதமர் மோடி எடுத்துன்னு வந்தார் தெரியும் மக்களுக்கு. அதனால் இருக்குது, அவங்க வந்து பிரித்து பேசலாம். ஆனால் நாங்கள் வந்து பிரதமர் மோடி வர வைக்கணும் தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். Okay, what you say is we are very confident that this kinds of campaign won't
win or won't work out this time, because the central government is common for all the people throughout India, not divided by the north or south divide. So it is common for the people, and very sure that all the schemes would have been manipulated by the local DMK government as well. But this time we are very sure we will educate the people, and we will make sure that they have a sense about what is happening within the politics of the DMK doing in the state.